Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ മന്ദിരെ സ്കന്മംഗളൂരുവിന്റെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നസ്സകല ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശലാകയ ചക്ഷുരും വിദിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സുപദാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകൃജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവ് ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പതി ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാന്തി വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തി നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യാനാംനേ ഗൗരതിഷേണം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. പ്രഭുപാദ की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे रूप. हरे कृष्ण. मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरु मन्महादना मन्निष्ठारग मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ഗ്രന്ഥരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തൃതീയ സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 26. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജനപരോ വാ നാത്യാദൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യാഃ വയം വ്രതൈർയച്ചരണാപവിദ്ധാ മാശാസ്മഹേജാം ബദമുക്തഭോഗം. നയസ്യ ലോകേ സ്വജനപരോ വാ നാത്യാദൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈർയച്ചരണാപവിന്ദാ മാശാസ്മഹോജാം ബദമുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജനപരോ വാ നായസ്യ ലോകേ സ്വജനപരോ നാത്യാദൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ നാത്യാദൃതോ നോദ കശ്ചിത് വയം വ്രതൈർചരണാപവിന്ദാ മാശാസ്മഹേജാം ബദമുക്തഭോഗാം. നയസ്യ ലോകേ സ്വജനപരോ വാ നാത്യാദൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈർചരണാപവിന്ദാ
हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नयस्य लोके स्वजन परो वा ज्ञात्याकृतो नोदकश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदय चरणापवित्ताम् आशास्महे जां वेदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सीतारामन माता जी। हरे कृष्ण चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके सुजन परो वा नात्य ऋतो नोऽथ कश्चित् विगर्ह्यः वयं प्रतर्यच्छदनापवित्ता शास्त्रम खोजं बद भुक्त भोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सिंधु माता जी। चलिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके सुजन परो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैरचरणाभविन्दा अशास्त्रमहे जाम्बद भुक्तयोग भोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। रमणी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नयस्य लोके स्वजन परो वा नादृद्यतो नोद कश्चित् विगर्ह्य वयं हृदयचरणापवित्ता माशास्तमहेजां बदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। विष्णु प्रिय विनीत देवदास माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं प्रदेर्यचरणाभविद्दामशास्महोजां हेजां बदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഞാൻ കേറിയതായിരുന്നു, എന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് പോയിട്ട് തിരിച്ചു പോയിട്ടില്ല. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। मालती माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके स्वजन परो वा नादित्यदो नोद कश्चित् विगर्ह्य वयं हृदयचरणापविद्धा आशामहे जाम्बद मुक्त भोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। पंकजाक्षी माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृतो नोता कश्चित् विगर्ह्य वयं हृदयैश्चरणापवित्ताम् आशास्महे जाम्बदमुक्तभोगा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तंगमणि माता जी। चलिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नयस्य लोके स्वजन परो वा ज्ञात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयचरणापविद्दा आशास्महे जाम्बदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके। शारदा नायर माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्य वयं हृदयचरणाभविद्दाम् आशास्महे जाम्बदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण माता जी। विजयनारायण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। न यस्य लोके स्वजन परो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयचरणापविन्दाम् आशास्महे जाम्बदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। गीता टी माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलिए हरे कृष्ण। चलिए।
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयचरणाभविद्धामाशास्महे जां बदभुक्तभोगां। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण माता जी। कृष्ण माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कच्चित् विगर्ह्य वयं हृदयैर्चरणाभविद्धाम् आशास्महे जाम्बेदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ओके। सुवर्ण प्रभा माता जी। हरे कृष्ण माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कच्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैर्यच्चरणापविद्धा आशास्महे जाम्बेदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण डॉक्टर विजय माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बेदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। निर्मला माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैर्यच्चरणाभविद्धा आशास्महे जाम्बुतभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओके। प्रतिभा माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण जल्दी बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नायस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कच्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैर्चरणाभविद्धाम् आशास्महे जाम्बुतभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। भारतीय माता जी। हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी। जल्दी बोलो। हरे ओम कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैर्यच्चरणापविद्धा आश्वास्महे जाम्बेदभुक्तभोगाम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ओके। प्रेमलता माता जी। हरे कृष्ण माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कच्चित् विगर्ह्य वयं हृदयैर्यच्चरणापविद्धा आशास्महे जाम्बुतभुक्तभोगाम्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। शोभा माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कच्चित् विगर्ह्यः वयं हृदयैर्चरणाभविद्धाम्। हरे कृष्ण। ओके चलिए माता जी। सुप्रभा माता जी जल्दी बोलो। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कच्चित् विगर्ह्य वयं हृदयैर्यच्चरणापविद्धाम् आशास्महे जाम्बुतभुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वत्सलाम माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय न यस्य लोके स्वजनपरो वा नात्यादृतो नोद कश्चित् विगर्ह्य वयं हृदयैर्यच्चरणारविन्दामाशास्महे जाम् बदयो भुक्तभोगाम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके माता जी। हरे कृष्ण। ओके वसंत माता जी जल्दी बोलो माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी।
ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം ഹൃദൈര്യച്ചരണാഭവിദ്ദാ ആശാസ്മഹേ ജാമ്പദം മുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാം അശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാം അശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം മൃതര്യച്ചരണാപവിദ്ധാ മാശാസ്മഹേ ജാം ബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം ഹൃദൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാം അശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓക്കെ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാം ആശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ പ്രതി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നായസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാ മാശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാണിഭൂഷിതര ഹരി ദേവദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യ വയം വ്രതൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാ മശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. അനുത്തര കൃഷ്ണദേവിദാസ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നയസ്യ ലോകേ സ്വജന പരോ വാ നാത്യാധൃതോ നോദ കശ്ചിത് വിഗർഹ്യഃ വയം വ്രതൈര്യച്ചരണാപവിദ്ധാം അശാസ്മഹേ ജാംബദഭുക്തഭോഗാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ശിവൻ ആരെയും തന്റെ ബന്ധുവായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം തനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവനായോ വെറുപ്പുള്ളവനായോ ആരെയും കാണുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആഹാരാവശിഷ്ടത്തെ ആരാധിക്കുകയും അദ്ദേഹത്താൽ നിരസിക്കപ്പെട്ടത് സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളാമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്യും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ശിവൻ തൻ്റെ സ്വാലനായി പോയതിനാൽ അത് അദ്ദേഹത്തോട് തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമോ പ്രോത്സാഹനമോ ആയി കാണരുതെന്ന് കശ്യപൻ ഭാര്യയെ ഉപദേശിച്ചു. ശിവൻ ആരോടും ബന്ധിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ശത്രുവായും ആരുമില്ലെന്നും കശ്യപൻ പറഞ്ഞു. ലോകകാര്യങ്ങളുടെ 3 നിയന്താക്കളിൽ ഒരാളാകിയാൽ അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും തുല്യനാണ്.
പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തനാകിയാൽ ശിവന്റെ മഹത്വം താരതമ്യം ചെയ്യാനാവില്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും മഹാൻ ശിവനാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം മിച്ചമാകുന്ന ഭക്ഷണം മറ്റു ഭക്തന്മാർക്ക് മഹാപ്രസാദം അഥവാ മഹത്തായ ആത്മീയ ഭക്ഷണമായി സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടത്തെ പ്രസാദം എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പക്ഷേ അതേ പ്രസാദം ശിവനെ പോലുള്ള മഹാഭക്തന്മാർ ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ മഹാപ്രസാദമാകുന്നു. ശിവൻ മഹത്വമുള്ളവനാകിയാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഭൗതിക പുരോഗതി അദ്ദേഹം കാക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ മൂർത്തശക്തിയായ പാർവതി സ്വന്തം പത്നിയായി തന്റെ അധീനതയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നല്ലൊരു പാർപ്പിടം ഉണ്ടാക്കാൻ പോലും അദ്ദേഹം അവളെ ഉപയോഗിച്ചില്ല. ഒരഭയവുമില്ലാതെ കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയവളായ പത്നിയും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം വിനയത്തോടെ ജീവിക്കുവാൻ തയ്യാറാകും. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്ന തന്റെ പത്നി ദുർഗാദേവിയെ ഭഗവാൻ ശിവൻ ഭൗതികേച്ഛകളിൽ നിന്നും മുക്തയാക്കി തന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയാണ് ഉന്നതമായ ആരാധനയെന്നും എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനെയും വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനേയും ആരാധിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ ആരാധനയാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പത്നിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കുന്നു. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 27ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്യാനവദ്യചരിതം മനീഷിനോ ഗൃണന്ത്യ വിദ്യാ പടരം ബിബിൽസവഃ നിരസ്തസാമ്യാതിശയോപി സ്വയം പിശാചചര്യാമജരത് ഗതിം സദാ. യസ്യാനവദ്യചരിതം മനീഷിനോ ഗൃണന്ത്യ വിദ്യാ പടലം ബിബിൽസവഃ നിരസ്തസാമ്യാതിശയോപി സ്വയം പിശാചചര്യാമജരത് ഗതി സദാ. വേറെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ചൊല്ലിക്കോളും. ഓക്കെ, ആരും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. ഓക്കെ, വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ചെയ്യും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആരും തന്നെ ശിവന് സമനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയവനോ അല്ലെങ്കിലും മഹാത്മാക്കൾ അജ്ഞാനം അകറ്റാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദോഷം ആരോപിക്കുവാൻ നിർവാഹമില്ലാതെ സ്വഭാവം പിന്തുടരുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഒരു പിശാചിനെ പോലെ വർത്തിച്ച് ഭഗവത് ഭക്തന്മാർക്കെല്ലാം പാപമുക്തി നൽകും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ലൗകിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിരക്തി നേടാമെന്ന് ശിവൻ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന രൂപമായതിനാൽ ശിവന്റെ പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമായ രൂപം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതല്ല. മഹാദേവൻ അഥവാ എല്ലാ ദേവന്മാരിലും വെച്ച് മഹാനായവൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് തുല്യനായോ വലുതായോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെയില്ല. എവിടെയാ പറയുന്നത്? ഭൗതിക ലോകത്തിലാണ് ആരുമില്ല എന്ന് പറയും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനേക്കാളും ഉയർന്നതല്ല. ഏറെക്കുറെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമാനനാണ് അദ്ദേഹം. മായ അഥവാ ദുർഗയുമായി സദാ സഹവാസത്തിലാണെങ്കിലും ശിവൻ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന തലത്തിനു മീതെയാണ്. അജ്ഞതയുടെ അഥവാ തമസ് പ്രവർത്തന രീതിയിലുള്ള പൈശാചിക രൂപികളുടെ നിയന്ത്രണ ചുമതല അദ്ദേഹത്തിനാണെങ്കിലും അവരുമായുള്ള സഹവാസത്താൽ അദ്ദേഹം ബാധിതനാകുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അസന്ധിയസ്യാചരിതം ഹി ദുർഭഗഃ സ്വാത്മൻ രഥസ്യാ വിദുഷഃ സമീഹിതം യർവസ്ത്രമാല്യാഭരണാനുലോപനൈഃ
ശ്വാഭോജനം സാത്മതയോപലാളിതം അസന്തി യസ്യാചരിതം ഹി ദുർഭഗഃ സ്വാത്മന്യതസ്യാ വിദുഷഃ സമീഹിതം ൈർവസ്ത്രമാല്യാഭരണാലുലോപനൈഃ ലേപനൈഃ ശോഭോജനം സാത്മതയോപലാളിതം അസന്തി യസ്യാചരിതം ഹി ദുർഭഗഃ സ്വാത്മന്യതസ്യാ വിദുഷഃ സമീഹിതം ൈർവസ്ത്രമാല്യാഭരണാനുലേപനൈഃ ശോഭോജനം സാത്മതയോപലാളിതം. നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആത്മാവിൽ നിരതനായിരിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം ഗ്രഹിക്കാതെ വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. ഇത്തരം വിഡ്ഢികൾ നായ്ക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊള്ളുന്ന തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളാലും സുഗന്ധലേപനങ്ങളാലും വെറുതെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ശിവൻ ആഡംബര വസ്ത്രവും പൂമാലയും ആഭരണവും സുഗന്ധലേപനവും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല. പക്ഷെ ശരീരാലങ്കാരങ്ങൾക്ക് അടിമകളായവർ അവസാനം ശ്വാനന്മാർക്ക് ഭോജ്യമാകുന്ന ശരീരത്തെ ആത്മാവെന്ന് കരുതി ആഡംബരപൂർണമായി പരിപാലിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ശിവനെ മനസ്സിലാവുകയില്ല. അവർ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ രണ്ടു തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശിവന്റെ രണ്ടു തരം ഭക്തന്മാരുണ്ട്. ശരീരസുഖം മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്ന അമിത ഭൗതിക മോഹികളായ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നു. മറ്റേ കൂട്ടർ അദ്ദേഹത്തിൽ ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അധികവും നിർവ്യക്തികരായ അവർ ശിവോഹം എന്ന ജപത്തിന് മുൻഗണന നൽകുന്നവരാണ്. ഞാൻ ശിവനാകുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മോചനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ശിവനോട് ചേരും എന്നാണ് അതിനർത്ഥം. മറ്റു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും പൊതുവെ ശിവഭക്തരാണ്. പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അവർ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ശിവന്റെ പ്രഹസന ഭക്തർ വിഷം കലർന്ന ഉന്മാദക ദ്രവങ്ങൾ പാനം ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തെ അനുകരിക്കും. ശിവൻ ഒരിക്കൽ വിഷത്തിന്റെ ഒരു സമുദ്രം പാനം ചെയ്യുകയും അതുമൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ഠം നീലിക്കുകയും ചെയ്തു. അനുകരണ ശിവന്മാർ വിഷം കുടിച്ച് അദ്ദേഹമായി അഭിനയിക്കുകയും കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ശിവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. മനോഹരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങൾ, പുഷ്പഹാരങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ചമയങ്ങൾ മുതലായ ആഡംബര വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ. ഇത്തരം ആഡംബര ഇനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാകയാൽ ശിവൻ അവ സ്വയം നിരസിക്കുന്നു. ശിവന്റെ ഈ ഉദ്ദേശം അറിവില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനരഹിതമായി അനുകരിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യും. പ്രഭുപാദക്ക് ചെയ്യും. 29ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രഹ്മാദയോ യത്കൃതസേതുപാലായ യത്കാണം വിശ്വമിദം ച മായാ ആജ്ഞാകരീ തസ്യ പിശാചചര്യാ അഹോ വിവംന ശരിതം വിഡംബനം. ബ്രഹ്മാദയോ യത്കൃതസേതുപാലായ യത്കാണം വിശ്വമിദം ച മായാ ആജ്ഞാകരീ തസ്യ പിശാചചര്യാ അഹോ വിഭൂംന ശരിതം വിഡംബനം. അദ്ദേഹത്താൽ ആചരിക്കപ്പെടുന്ന ധാർമ്മിക അനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും പാലിക്കും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്ക് കാരണമായ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്താവാണ് അദ്ദേഹമാണ്. ശിവൻ മഹാനാകിയാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൈശാചികമായ രൂപഭാവങ്ങൾ കേവലം അനുകരണമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്കുകയും. ശിവൻ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകയായ ദുർഗയുടെ പതിയാണ്. ദുർഗ ഭൗതിക ശക്തിയുടെ മൂർത്തരൂപവും ശിവൻ അവളുടെ പതിയുമാകിയാൽ അദ്ദേഹം ഭൗതിക ശക്തിയുടെ നിയന്ത്രകനുമാകുന്നു. അദ്ദേഹം അജ്ഞതയുടെ അഥവാ തമസിന്റെ രീതിയിലുള്ള അവതാരവും പരമോന്നതനായ ഭഗവാനെ
പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒന്നും കൂടിയാണ്. മഹാദേവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാകയാൽ ഭഗവാനോട് ഏതാനും സാദൃശ്യം. അദ്ദേഹം വളരെ മഹാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതികാനന്ദങ്ങളുടെ നിരാകരണം ഒരുവന് എങ്ങനെ ഈ ഭൗതികതാബാധ ഒഴിവാക്കാമെന്നതിന് മാതൃകയും സാദൃശ്യവുമാണ്. ഒരുവൻ അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് പദാർത്ഥത്തോട് ഒട്ടലില്ലാതെയാകാം. വിഷപാനം പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ അനുകരിക്കുകയും അരുത്. പ്രഭുപാദയ്ക്ക് ഈ ഒരു 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മൈത്രേയ ഉവാച സൈവം സംവിദിതേ ഭർത്ര മന്മദോന്മദിതേന്ദ്രിയാ ജഗ്രാഹ വാസോ ബ്രഹ്മർ ശർവിഷണീലവ ഗതത്രവാ. മൈത്രേയ ഉവാച സൈവം സംവദിതേ ഭർത്ര മന്മദോന്മദിതേന്ദ്രിയാ ജഗ്രാഹ വാസോ ബ്രഹ്മേ ശർവിഷണീലിവ ഗതത്രവാ. മൈത്രേയൻ പറഞ്ഞു, ഭർത്താവിനാൽ ഇപ്രകാരം അറിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടും ദിതി ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കാമദേവനാൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദിതയായി. അവൾ ലജ്ജാഹീനയായൊരു പൊതു അഭിസാരികയെ പോലെ മഹാബ്രാഹ്മണനായ മുനിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ കടന്നു പിടിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. വിവാഹിതയായ ഭാര്യയും പൊതു അഭിസാരിക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്തെന്നാൽ, ഒരുവൾ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് നിയന്ത്രിതയായിരിക്കുമ്പോൾ അബല അമിതമായ ലൈംഗികാസക്തി മൂലം സ്വയം മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കും. വളരെ ഉണർവുള്ളവനായിട്ടും കശ്യപ മഹർഷിക്ക് തൻ്റെ അഭിസാരികയായ ഭാര്യയുടെ ഇരയായി തീരേണ്ടി വന്നു. അവിധമാണ് ബാഹ്യശക്തിയുടെ അതികഠിനമായ സമ്മർദ്ദം. ചില പ്രഭുപാദിക്കുകയും ചെയ്യും. 31-ാമത്തെ കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സവിദിത്വാദാ ഭാര്യാസ്തം നിർബന്ധം വികർമ്മണി നത്വാദിഷ്ടായ രഹസി തയോതോപ വിവേശഃ. സവിദിത്വാദ ഭാര്യാസ്തം നിർബന്ധം വികർമ്മണി നത്വാദിഷ്ടായ രഹസി തയോതോപ വിവേശഃ. ഭാര്യയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കിയ അവൻ വിലക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനായി. ആരാധ്യാർഹമായ വിധിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം ഒരൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവളോട് നിശ്ചയിച്ചു. ഭാവാർത്ഥം പ്രഭുപാദിക്കുന്നു. കശ്യപനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അവൻ ശിവന്റെ ഒരു ആരാധകനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അത്തരമൊരു വിലക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിൽ ശിവൻ തന്നോട് സന്തുഷ്ടനായിരിക്കില്ലെന്ന് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങാൻ കടപ്പെട്ടവനായി തീർന്ന കശ്യപൻ വിധിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു. അത്തരം അസമയത്തെ ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി തീർച്ചയായും നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കില്ലെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭാര്യയോട് അത്രയധികം വിധേയനായിരുന്നതിനാൽ അവന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അതിന് സമാനമായൊരു സംഭവത്തിൽ ഒരിക്കൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറെ ഒരു പുതു അഭിസാരികയിൽ നിന്നും പ്രലോഭനമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പരിപൂർണത നിമിത്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞത്. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരുവനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പണ്ഡിതനും ഉണർവുള്ളവനും ജീവിത ക്രമത്തിന്റെ ചിട്ടകൾ ഉള്ളവനായിരുന്നിട്ടും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ ആ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ കശ്യപ മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനോ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഉള്ള ആക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം ദിവസവും 300,000 ലക്ഷം തവണ പതിവായി ജപിക്കുമായിരുന്നു. ശീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ.
നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യേശ്വരം നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ദുർഭക്തായ ശിലപ്രഭുപാദിരാജത്തെ നിതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരിപം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദിതിയും കശ്യപനുമായിട്ട് ദിതി കശ്യപനെ സമീപിക്കുന്ന ആ സന്ധ്യാസമയത്ത് ശിവനും ഭൂതഗണങ്ങളും പോകുന്ന സമയമാണെന്നും അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തി പാടില്ല എന്നും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി ദശന്റെ മറ്റൊരു പുത്രിയുടെ ഭർത്താവാണ് ശിവൻ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരനായിട്ട് വരുമെന്ന് കശ്യപൻ പറയും അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു ശിവൻ ആരെയും ബന്ധുവായി പരിഗണിക്കുന്നില്ല, എന്നിട്ടും അദ്ദേഹത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്താത്ത ആരുമില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചതിന് ശേഷം ആ പ്രസാദം ശിവന് നൽകുക, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള മഹാവൈഷ്ണവർക്ക് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ശിവൻ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു വൈഷ്ണവാനാം യഥാശംഭു എന്നത്. വൈഷ്ണവരിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവനാണ് ശിവൻ, മഹാദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പഠിക്കും രുദ്രഗീതമൊക്കെ ഇനി 4ാമത്തെ സ്കന്ധാവുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രുദ്രഗീതം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശിവൻ വർണ്ണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദം ഇതുപോലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന് ശേഷം എന്താവുന്നു, ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമായി. പിന്നീട് അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന് കഴിഞ്ഞതിന്റെ ബാക്കി മഹാപ്രസാദം അല്ലെ. ഇപ്പൊ ജഗന്നാഥപുരിയിലൊക്കെ പോയിട്ടുള്ളവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. അവിടെ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കും. അതിനുശേഷം അത് ബിംലാദേവി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി പാർവതി ദേവിയാണ്. എന്നാൽ അതിനടുത്തായിട്ട് ശിവൻ അവിടെയൊന്നും ഇല്ല. അതിന് പിന്നിൽ ഒരു ലീല ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ, നമ്മൾ മുന്നേ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെ. ഒരിക്കൽ ഭഗവാനിൽ നിന്നും ഒരു പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം നാരദമുനിക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കുറച്ച് ഭാഗം നാരദമുനിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ലഭിച്ചു അല്ലെ. അത് ലക്ഷ്മി ദേവി വാക്കു കൊടുത്തിരുന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിലും നൽകാമെന്ന്. അങ്ങനെ നാരദർ പറയുകയുണ്ടായി ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി എനിക്ക് വേണമെന്ന് അല്ലെ. ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി ഭഗവാൻ നേരിട്ട് ആർക്കും കൊടുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ ഒരു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, ഞാൻ കാണാതപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നിനക്ക് തട്ടിപ്പറിച്ചെടുത്തിട്ട് നാരദർക്ക് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ദേവി തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു അവസരമുണ്ടാക്കുകയും അല്ലെ, ഗരുഡനെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് മുന്നിൽ നിർത്തുകയും, അങ്ങനെയൊക്കെ പ്രസാദം കഴിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഗരുഡനെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ആ പ്രസാദം തട്ടിയെടുത്തിട്ട് നാരദമുനിക്ക് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. നാരദമുനി അത് കഴിച്ചപ്പോൾ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമുണ്ടായി. നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ട് സകല ദിക്കിലേക്കും സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ കൈലാസത്തിലും എത്തിയപ്പോൾ കൈലാസത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മഹാദേവൻ ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിനക്ക് സാധാരണ ഉള്ളതിലും കൂടുതൽ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദം കാണുന്നത്, എന്താണ് പറ്റിയുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി പ്രസാദം എനിക്ക് ലഭിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ എനിക്കും അല്പം കൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇല്ല, എല്ലാം മുഴുവനായിട്ടും തീർന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രസാദത്തിന് എന്നാലും എവിടെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരതി നോക്കിയെന്ന് പറയുകയും, അങ്ങനെ നാരദമുനിയുടെ നഖത്തിന്റെ ഇടയിൽ പ്രസാദത്തിന്റെ ഒരു അല്പം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അത് നാരദമുനിയെ അത് ശിവന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ശിവനും അത് കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ശിവനും അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദമുണ്ടായി. ശിവൻ താണ്ഡവ നൃത്തമാടാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവസാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പാർവതി ദേവി അവിടെ വരികയും എന്താണ് ഇത്രയധികം നൃത്തം ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കുകയും അങ്ങനെ ശിവൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ മഹാപ്രസാദം ലഭിച്ചു, എന്നാൽ എനിക്കെവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഇല്ല, അല്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അങ്ങനെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടില്ല, അത്രയും അല്പം മാത്രമേ എനിക്ക് ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്ന് പാർവതി ദേവിയോട് ശിവൻ പറയുകയും പാർവതി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വരികയും അങ്ങനെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയും ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാകുകയും ഭഗവാനോട് പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്കും അങ്ങയുടെ പ്രസാദം വേണം എന്ന് പറയുകയും അത് പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് മാത്രം പോരാ, എൻ്റെ മക്കൾക്കും വേണം. ഭഗവാൻ വിചാരിച്ചു രണ്ട് പേരല്ലേ അല്ലെ പാർവതി ദേവിക്ക്, ഗണപതിയും മുരുകനും അല്ലെ, രണ്ടുപേർക്കുമാണ്, സുബ്രഹ്മണ്യനും ഗണപതിയും. ഇവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പാർവതിക്കും അല്ലെ 3 പേർക്കും അല്ല. പാർവതി ദേവി പറഞ്ഞു, എൻ്റെ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മക്കൾക്കും വേണം. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ദുർഗ പാർവതി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും ആ പാർവതി ദേവിയുടെ മക്കളാണ്. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കും എൻ്റെ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും വേണം, എനിക്ക് തരാതെ എൻ്റെ ഭർത്താവ് തിന്നു. അർദ്ധനാരീശ്വരൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. പകുതി എന്താ പാർവതിയും പകുതി ശിവനുമായിട്ടാണ്, പകുതി ഭാഗം പാർവതി. എന്നാലേ പ്രസാദം കിട്ടിയപ്പോൾ അർദ്ധഭാഗത്തെ മാത്രം പോയി. അപ്പോൾ അത് അത്രയും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് യാഥാർത്ഥ്യം അല്ലെ. അങ്ങനെ പറയുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ജഗന്നാഥപുരിയിൽ ജഗന്നാഥ് ഭഗവാനായിട്ട് അവതരിക്കും, അപ്പോഴേ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുവോളം പ്രസാദം ലഭിക്കും. അതാണ് ജഗന്നാഥപുരിയിലെ പ്രസാദം. ആ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രസാദം അത് നേരിട്ട് ബിമലാദേവിക്ക് കൂടി നിവേദിക്കും. പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം, ആ ക്ഷേത്രത്തില് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ശ്രീകോവിലിന്റെ അകത്ത് അല്ലെ, വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ ബിമലാദേവി അടുത്ത് തന്നെയായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ പാർവതി ദേവിയാണ്. ആ പാർവതി ദേവിക്ക് കൂടി നിവേദിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആ പ്രസാദം, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം പാർവതി ദേവിക്കും ബിമലാദേവിക്കും കൂടി കൊടുത്തിട്ട് അത് ഭക്തന്മാർക്ക് നൽകുന്നു. അപ്പൊ അത് മഹാപ്രസാദമായി. ശിവൻ അവിടെ ആ പ്രസാദം കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭാഗത്തൊന്നും ശിവനെ കാണാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ലീല നടക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അത് ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചാൽ അത് മഹാപ്രസാദമായി. എല്ലാവരും ശിവനല്ല, വേറെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര്, ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയും അല്ലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഭക്തപാദധൂളി, ഭക്തപാദജൽ, ഭക്തഭുക്ത അവശേഷ തീനോ മഹാഗ. നമുക്ക് ഭക്തന്മാരുടെ പാദധൂളി, ഭക്തന്മാരുടെ അഭിഷേകം ചെയ്തിട്ടുള്ള ജൽ, അതുപോലെ തന്നെ ചരണാമൃതം, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്തന്മാരുടെ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ നാരദമുനിയുടെ ആ ഒരു ദാസിപുത്രന്റെ ജന്മത്തിൽ അല്ലെ, ദാസിപുത്രനായിട്ടുള്ളപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നാരദമുനി ആയിട്ട് പിന്നീട് മാറുകയും പറയുകയും ചെയ്തു, സ്വന്തം ചരിത്രം പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കി കഴിക്കുകയും ഉണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പഠിച്ചിരുന്നു അല്ലെ. ഒരു ഭക്തന്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. അദ്ദേഹം എല്ലാവരും പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ പ്രസാദം കഴിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇല കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുള്ള അവശിഷ്ടമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എല്ലാവരും പോയിട്ടു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയും ഒക്കെ കഴിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരുടെ പ്രസാദത്തിന്റെ ബാക്കിയും അത് മഹാകാരുണ്യമാണ്, മഹാപ്രസാദമാണ്. ഇവിടെ പറയുന്നു, ഭഗവാൻ കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അങ്ങനെ ശിവനെ പോലുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അത് മഹാപ്രസാദമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു.
ശിവൻ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു വൈരാഗിയാണ്, ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊന്നിനോടും തന്നെ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ, അല്ലെ? ശിവനെ കൃഷ്ണനെയൊക്കെ പോലെ അങ്ങനെയുള്ള രൂപത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെ, നല്ല പട്ടുവസ്ത്രമൊക്കെ ഉടുപ്പിച്ച് നല്ല കിരീടമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ടല്ലേ. എവിടെയാണത്? നല്ല പട്ടു സാരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ശിവൻ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എവിടെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഗോപേശ്വർ മഹാദേവ്. അതെ, ഹരിബോൾ. അതെ, ഗോപീശ്വർ മഹാദേവനായിട്ട് ശിവനുണ്ട്. അവിടെ ഗോപിയുടെ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ശിവൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെ അപ്പൊ അത്രയും ഉയർന്ന ഭക്തനായിട്ടുള്ള ശിവന് പോലും അവിടെ ഭഗവാന്റെ രാസ നൃത്തത്തിൽ പ്രവേശിക്കുവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല. പ്രവേശിച്ചു, എന്നാൽ അവിടുന്ന് രാധാറാണിയുടെ സഖിമാർ കണ്ടെത്തുകയും അങ്ങനെ പിടിക്കപ്പെടുകയും, അങ്ങനെ അവിടെ ഇത്രയും സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ഇവിടെ നുഴഞ്ഞു വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളാണ് സെക്യൂരിറ്റി ആവാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ വൃന്ദാവനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരനായിട്ട് ഗോപീശ്വർ മഹാദേവനെ അവിടെ നിർത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു ഗോപിയെ പോലെ പട്ടുസാരിയൊക്കെ ചുറ്റി മാലയൊക്കെ അണിഞ്ഞ് നല്ല സുന്ദരിയുടെ രൂപത്തിലാണ് അവിടെ മഹാദേവനുള്ളത്. തൃക്കണ്ണും ചന്ദ്രക്കലയും ഇതൊക്കെയുണ്ട്, എന്നാൽ ഗോപിയുടെ രൂപത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട്. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, അല്ലെ, ശിവനെ അങ്ങനെ വലിയ ഭഗവാനെ അലങ്കരിക്കുന്ന പോലെ വലിയ അലങ്കാരങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ശിവനെ കൂവളമാലയൊക്കെ അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ഭസ്മം പൂശിയിട്ട്, നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, മുഴുവനായിട്ട് ശരീരം മുഴുവൻ ഭസ്മമൊക്കെ, ശ്മശാനത്തിലെ ഭസ്മമൊക്കെ പൂശിയിട്ടാണ്, അല്ലെ? കഴുത്തിലൊരു പാമ്പ്, തലയിലൊരു പാമ്പ്, അല്ലെ? ബെൽറ്റായിട്ട് അരയിലൊരു പാമ്പ്, അല്ലെ? പുലിത്തോലെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ശിവന്റെ രൂപം. ഒരു വൈരാഗിയായിട്ടുള്ളതാണ്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വസ്തുക്കളോടും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാൾ. എന്നാൽ ജനങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടെ പോയിട്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങൾക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ജനങ്ങൾ പൊതുവെ ഭൗതിക ഐശ്വര്യത്തിന് വേണ്ടി ആരാധിക്കുന്ന തന്റെ പത്നി ദുർഗാദേവിയെ ഭഗവാൻ ശിവൻ ഭൗതിക ഇച്ഛകളിൽ നിന്നും മുക്തിയാക്കി തന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നു. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആരാധനയാണ് ഉന്നതമായ ആരാധനയെന്നും, എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ഒരു മഹാഭക്തനെയും വിഷ്ണുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തിനേയും ആരാധിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ മഹത്തരമായ ആരാധനയാണെന്നും അദ്ദേഹം തന്റെ പത്നിയെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും. വിഷ്ണു ആരാധനയാണ് ഉയർന്നത്, എന്നാൽ അതിലും ഉയർന്നതാണ് ഒരു വിഷ്ണു ഭക്തനെ ആരാധിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. ഭഗവാന്റെ ഒരു മഹാഭക്തന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയും. ജനങ്ങള് ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം തന്നെ അതൊക്കെ നൽകുകയും ചെയ്യും ശിവൻ, അല്ലെ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ശിവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ച്, അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്ന ശിവൻ. അവിടെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും, വേഗം തന്നെ അതൊക്കെ സാധിച്ചു കൊടുക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ മുക്തി നൽകാനായിട്ട് മുകുന്ദന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലെ? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അധിപനാണ് ശിവൻ, അതുപോലെ തന്നെ ദുർഗ. ഇവിടെ പറയുന്ന അതിനും വലിയവനായിട്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആരും തന്നെ, അല്ലെ? അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കാനായിട്ട് വരണ്ട. ഭൗതിക ലോകത്തെ ആരും തന്നെ ശിവന് സമാനോ അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ വലിയവനോ അല്ല. ലൗകിക ആനന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വിരക്തി നേടാമെന്ന് ശിവൻ ആത്മാർത്ഥ ഭക്തരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ബോധവാന്മാരാക്കുന്ന രൂപമായതിനാൽ ശിവന്റെ പ്രാകൃതവും പൈശാചികവുമായ ശരീരം വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതല്ല. ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ആത്മാവാണ്, ഭഗവാന്റെ സേവകരാണ്.
ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള രൂപം ധരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും വെറുപ്പുളവാക്കുന്നതല്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ള ഭൗതികമായിട്ട് ഉള്ള ജനങ്ങളെ ബോധവാന്മാരാക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ശരീരം അല്ലെ, നമ്മുടെ ഈ ശരീരം പട്ടികളും കഴുകന്മാരും ഒക്കെ കടിച്ച് തിന്നുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വിവർത്തനത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു. അദ്ദേഹം സ്വന്തം ആത്മാവിനാൽ നിരതരായിരിക്കുകയാണെന്ന കാര്യം ഗ്രഹിക്കാതെ വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുന്നു. അത്തരം വിഡ്ഢികൾ നായ്ക്കൾക്ക് തിന്നാൻ കൊള്ളുന്ന തങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ വസ്ത്രാഭരണങ്ങളാലും സുഗന്ധലേപനങ്ങളാലും വെറുതെ മോടി പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. ശിവൻ ആഡംബര വസ്ത്രവും പൂമാലയും ആഭരണവും സുഗന്ധലേപനവും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കുകയില്ല. പക്ഷെ ശരീരാലങ്കാരങ്ങൾക്ക് അടിമകളായവർ അവസാനം ശാനന്മാർക്ക് പൂജ്യമാകുന്ന ശരീരത്തെ ആത്മാവെന്ന് കരുതി ആഡംബരപൂർണമായി പരിപാലിക്കുന്നു. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ശിവനെ മനസ്സിലാവുകയില്ല. അവർ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ആഡംബരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നു. ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ശിവനെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡംബര വസ്തുക്കളൊന്നും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, അതൊന്നും ഒരിക്കലും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയും. ഇത് എല്ലാവർക്കും പഠിപ്പിച്ചു തരാനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇവിടെ ഈ ആത്മാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരം ആർക്കും വേണ്ടാത്തതാണ് അല്ലെ. അതിനെ പട്ടികളും കഴുകന്മാരും ഒക്കെ കൊത്തിത്തിന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെയാണ് മൂല്യമുള്ളതെന്ന് കരുതിയിട്ട് അതിനെ നല്ല രീതിയിൽ അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. നല്ല ബ്യൂട്ടി പാർലറിലൊക്കെ പോയിട്ട് നല്ല മനോഹരമാക്കി വെക്കും. ഇതിനെല്ലാം യഥാർത്ഥമായിട്ട് പരിപാലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ആത്മാവിനാണ്. ആത്മാവിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ശിവൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരികയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പ്രഭുപാദർ വരുന്ന 2 തരത്തിലുള്ള ശിവന്റെ ഭക്തന്മാരുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ശരീരസുഖം മാത്രം കാക്ഷിക്കുന്ന അമിത ഭൗതിക മോഹികളായിട്ടുള്ളവരും, മറ്റുള്ളവരെ ശിവനുമായിട്ട് ഒന്നായി തീരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ശിവോഹം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിവനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു നടക്കും. മോചനത്തിന് ഞാൻ ശിവനോട് ചേരുമെന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ശിവോഹം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പേര് കാണാം അല്ലെ. ഞാൻ ശിവനാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ശിവനുമായിട്ട് ഒന്നായിത്തീരുന്നു എന്ന്. ശിവൻ ആരെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ശിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. സംഘർഷണ ഭഗവാൻ ബൽരാമന്റെ തന്നെ വിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണമായിട്ടുള്ള ബൽരാമന്റെ വിസ്തരണമാണ് സംഘർഷണം. ആ സംഘർഷണ ഭഗവാനെയാണ് ശിവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ശിവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതുപോലെ അനുകരിക്കാനായിട്ട് വിഷം കുടിക്കുന്നവരുമുണ്ട് എന്ന്. ശിവൻ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിലുള്ള വിഷമല്ല കുടിച്ചത് അല്ലെ. വിഷത്തിന്റെ ഒരു സമുദ്രം തന്നെയാണ് പാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന്. പാലാഴി കടിയുന്ന അവസരത്തിൽ വിഷം വന്നപ്പോൾ അല്ലെ, അതുകൊണ്ട് ലോകം നാശം തന്നെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നപ്പോൾ ശിവൻ അത് മുഴുവനായിട്ടും കുടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പാർവതി ദേവി അത് കുടിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുന്നതായതുകൊണ്ട് തൊണ്ടയിലും പിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനെ മുഴുവനായിട്ടും ആ തൊണ്ടയിൽ ശേഖരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ശിവനെ വേറൊരു പേര് നീലകണ്ഠൻ എന്നും വിളിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ കണ്ഠം നീലയാഴുകയുണ്ടായി എന്ന്. മറ്റുള്ളവരങ്ങനെ ശിവനെ അനുകരിച്ചിട്ട് വിഷം കുടിക്കുകയും അഭിനയിക്കുകയും കുഴപ്പത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രഭുപാദരുടെ പറയുന്നു. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം തന്നെയാണ് ശിവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അല്ലാതെ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള അവരെ പോലെ വിഷം കുടിച്ചിട്ട് ശിവനെ പോലെ ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായിട്ടല്ല. ശിവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്തതാണ് ഭഗവാൻ. ആത്മാവിന്റെ ആത്മാവായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവിക്കുക എന്നതാണ് ഭഗവാൻ ശിവന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം. മനോഹരങ്ങളായ വസ്ത്രങ്ങൾ, പുഷ്പഹാരങ്ങൾ, ആഭരണങ്ങൾ, ചമയങ്ങൾ മുതലായ ആഡംബര വസ്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കപ്പെടണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആസ്വാദകൻ.
അത്തരം ആഡംബര ഇനങ്ങളെല്ലാം കൃഷ്ണന് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടവയാകയാൽ ശിവൻ അവ സ്വയം നിരസിക്കുന്നു. ശിവന്റെ ഈ ഉദ്ദേശത്തെ അറിവില്ലാത്ത വിഡ്ഢികളായ വ്യക്തികൾ ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയോജനരഹിതമായി അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയോ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് ശിവൻ പോലും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നു. എന്തൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടോ, പൂക്കളായിക്കോട്ടെ, പട്ടുവസ്ത്രങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ആഭരണങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഇതൊക്കെ ഭഗവാന് ചാർത്തിക്കാണാൻ, ഭഗവാന് നൽകാനായിട്ട് ശിവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനി അഥവാ ശിവന് കൊടുത്താലും അതൊക്കെ ശിവൻ ആർക്ക് സമർപ്പിക്കും? ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ഇപ്പൊ 3 ഗുണങ്ങളിൽ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനാണ്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ആ ഗുണത്തിലുള്ള ആള് എന്നല്ല അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഓരോ ഗുണത്തിനും അധിപനായിട്ടുണ്ട്. സത്വഗുണത്തിന് അധിപനായിട്ട് വിഷ്ണുവും, രജോ ഗുണത്തിന് ബ്രഹ്മാവും, അതുപോലെ തന്നെ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ശിവനും. അതുകൊണ്ട് ശിവൻ തമോ ഗുണത്തിലെന്നല്ല, ശിവൻ ആ തമോ ഗുണത്തിന്റെ നിയന്ത്രകനാണ്, അതിന്റെ അധിപനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരുവനെ എങ്ങനെ ഭൗതികതാബാധ ഒഴിവാക്കാമെന്നതിന് മാതൃകയും സാദൃശ്യവുമാണ്. ഒരുവന് അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാൽപ്പാടുകൾ പിന്തുടർന്ന് പദാർത്ഥത്തോട് ഒട്ടലില്ലാതെയാകാം. വിഷപാനം പോലെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണ കർമ്മങ്ങൾ അനുകരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാതൊരു വസ്തുക്കളോടും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള വഴികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. എന്നാൽ ശിവൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പോലുള്ള വിഷം കുടിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ അനുകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദരുടെ. ശിവനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നത് ശിവൻ ആ വഴി വരുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ആ സമയത്ത് അല്ലെ, നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഒരിക്കലും ശിവൻ വരുന്ന അവസരത്തിലാണ് നളകുബേര, മണിഗ്രീവ എന്നിവരിൽ അല്ലെ ജലത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്സരസുകളുമായിട്ട് ലീലയിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അല്ലെ. ആ സമയത്ത് നാരദ മുനി അവരോട് കയറി പോകാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്സരസുകളൊക്കെ കയറി പോവുകയും മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിലായിരുന്ന ആ കുബേരന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള നളകുബേര, മണിഗ്രീവ ഇവർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയും നാരദ മുനിയെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. ശിവനും പാർവതിയും ഒക്കെ വരുന്ന സമയമായി പോയിക്കൊള്ളാനായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. പോയില്ല അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് ശാപം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ നാരദ മുനിയെ പോലുള്ള പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ശാപവും അനുഗ്രഹവും ആകുന്നുണ്ട്. അവർ മരങ്ങളായെങ്കിലും ഗോകുലത്തില് അല്ലെ, അവിടെ നന്ദമഹാരാജാവിന്റെ മുറ്റത്താണ് മരങ്ങളായിട്ട് മാറുകയും അങ്ങനെ ഭഗവാന് ദർശനം ലഭിക്കുകയും മുക്തി ലഭിക്കുകയും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ശിവൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ സമയങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ശിവനും ഭൂതഗണങ്ങളും ഉള്ളതാണ്, അതുകൊണ്ട് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ശിവനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ പറഞ്ഞു വന്നത്. ഇവിടെ മൈത്രേയ മുനി പറയുന്നു, വീണ്ടും കശ്യപന്റെയും ദിതിയുടെയും കാര്യത്തിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നു. ഭർത്താവിനാൽ ഇപ്രകാരം അറിയിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന ദിതി ലൈംഗിക സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി കാമദേവനാൽ കൂടുതൽ സമ്മർദ്ദിതയായി അവൾ ലജ്ജാഹീനയായ ഒരു പൊതു അഭിസാവികയെ പോലെ മഹാബ്രാഹ്മണനായ മുനിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ കടന്നു. കശ്യപൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ആ ദിതിക്ക് ക്ഷമയില്ലാതെ മുനിയുടെ വസ്ത്രത്തിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭാതരിയുടെ 2 കാര്യവും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വിവാഹിതയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ വേദങ്ങളിലെ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ വേദങ്ങളുടെ നിയമങ്ങളും ക്രമങ്ങളും പാലിച്ച് നിയന്ത്രിതമായിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ അമിതമായ ലൈംഗിക ആസക്തി മൂലം സ്വയം മുൻകൈയെടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. വളരെ ഉണർവുള്ളവനായിട്ടും കശ്യപ മഹർഷിക്ക് തന്റെ ഭാര്യയുടെ ഇരയായി തീരേണ്ടി വന്നു. ഈ വിധമാണ് ബാഹ്യശക്തിയുടെ അതികഠിനമായിട്ടുള്ള സമ്മർദ്ദം. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു, ഭാര്യയുടെ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലാക്കി അവൻ വിലക്കപ്പെട്ട കർമ്മം നിർവഹിക്കുവാൻ കടപ്പെട്ടവനായി ആരാധ്യമായ വിധിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ച ശേഷം ഒരൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് അവളോട് ശയിച്ചു. കശ്യപൻ ദിതിയുമായിട്ട് അങ്ങനെ ദിതിയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് വശപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇവിടെ പറയുന്നു, പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, കശ്യപൻ
കശ്യപനും ഭാര്യയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ശിവന്റെ ഒരു ആരാധകനാണ് അവരെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ശിവൻ ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടില്ല എന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹത്തിന് വഴങ്ങിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വിധിക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കശ്യപൻ എന്നത്. കശ്യപൻ അറിയാം ഈ അസമയത്തുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നല്ലതായിരിക്കില്ല എന്ന്. എങ്കിലും ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങുകയുണ്ടായി. അത്തരം അസമയത്ത് ലൈംഗിക ബന്ധത്തിലൂടെ ജനിക്കുന്ന കുട്ടി തീർച്ചയായും നല്ല കുട്ടി ആയിരിക്കില്ലെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഭാര്യയോട് അത്രയധികം വിധേയായിരുന്നതിനാൽ അവന് സ്വയം സംരക്ഷിക്കാൻ അതിന് സമാനമായൊരു സംഭവത്തിൽ ഒരിക്കൽ രാത്രിയുടെ മറവിൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർക്ക് ഒരു പൊതു അഭിസാരികയിൽ നിന്ന് പ്രലോഭനമുണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള പരിപൂർണ്ണ നിമിത്തമുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരുവനും മറ്റുള്ളവരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ഡിതനും ഉണർവുള്ളവനും ജീവിതക്രമത്തിന്റെ ചിട്ടകൾ അറിയുള്ളവനായിരുന്നിട്ടും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുടെ ആ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ കശ്യപ മഹർഷിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനോ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരാക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ സാധിച്ചു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ വിശുദ്ധ നാമം 3 ലക്ഷം തവണ പതിവായി ജപിക്കുമായിരുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർക്ക് ജയ ശ്രീ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? കശ്യപൻ അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിൽ സാധിച്ചില്ല. എന്നാൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി വന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്ക ഒരു സ്ത്രീ വരികയുണ്ടായി, ഒരു അഭിസാരിക വരികയുണ്ടായി. തന്നെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പലതരത്തിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ മയക്കുവാനായിട്ട് നോക്കി, നൃത്തം ചെയ്തു, അവിടെ വെച്ച് പാട്ടുപാടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പലതരത്തിലും പ്രലോഭിപ്പിക്കാനായിട്ടൊക്കെ നോക്കി. അപ്പോൾ എന്നാൽ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. അവസാനം ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കണം, എനിക്ക് അങ്ങയെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദിവസവുമുള്ള ഒരു പ്രതിജ്ഞയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ നാമം 3 ലക്ഷം തവണ ജപിക്കുമെന്നുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ ആഗ്രഹം ഞാൻ പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന്, അല്ലെ, നീ ഇവിടെ ഇരിക്കൂ എന്ന്. അങ്ങനെ അവിടെ ഇരുത്തുകയും അങ്ങനെ തുളസിയുടെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിക്കുകയായിരുന്നു. അവന്റെ മുന്നിലായിട്ട്, തുളസിയുടെ മുന്നിലായിട്ട് ആ സ്ത്രീയും ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, അല്ലെ. അങ്ങനെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ നാമജപം കേട്ട് കേട്ട് ആ സ്ത്രീയുടെ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതായിത്തീരുകയും, അല്ലെ. അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയി. നാളെ ഇനി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ 2ാമത്തെ ദിവസം വന്ന് വീണ്ടും കേട്ടു, അല്ലെ. 3ാമത്തെ ദിവസം വന്നപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ നാമം ജപിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, തുളസിയെ പ്രണമിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ അസോസിയേഷൻ കൊണ്ട് ആ അഭിസാരികയും ഒരു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയായിട്ട് മാറി. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയോട് പറയുകയായിരുന്നു, അവിടെ ഒരു ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ അപമാനപ്പെടുത്താനായിട്ട് രാമചന്ദ്രഖാൻ എന്നുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി അയച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നാമം ജപിക്കുന്നത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനോട് അസൂയ ഉണ്ടായിരുന്നല്ല, അദ്ദേഹത്തെ അപമാനപ്പെടുത്താനായിട്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു അഭിസാരിക അയച്ചത്. അഭിസാരികയുമായി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടുകാരെ കൊണ്ടൊക്കെ അപമാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ എന്താ സംഭവിച്ചത്? ആ അഭിസാരികയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ കൂടെ നാമം ജപിക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് രാമചന്ദ്രഖാൻ പോലും അറിയിക്കുന്നു. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെ വരുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു, എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടം വിട്ടു പോവാമായിരുന്നു. എന്നാൽ നിന്നെ കൂടി ഈ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ തന്നെ കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവരാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ, അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോവാം, ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീയുടെ മുന്നിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ജപിക്കൊന്നും വേണ്ട, അല്ലെ. ഞാനൊരു എന്താ പറയാ, സ്ത്രീയുമായിട്ട് അസോസിയേഷൻ ഇല്ലാത്ത ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോകുമായി, അല്ലെ. ആ സ്ത്രീ കൂടുതൽ വീണ്ടും പാപങ്ങൾ ചെയ്ത് അധപ്പതിച്ചു പോകും, അല്ലെ. അപ്പൊ ആ സ്ത്രീയെ കൂടി ഉദ്ധരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ അവിടം വിട്ടു പോവാതിരുന്നത് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ സ്ത്രീ തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള സമ്പത്തൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ദാനം ചെയ്യുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുക്ക് സറണ്ടർ ആവുകയും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഹരിനാമം സ്വീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. ഹരിദാസിയായിട്ട്, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ശിഷ്യയായിട്ട് പിന്നീട് ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള
ശ്ലോകത്തിന്റെ പർപ്പട്ടുകളിലൊക്കെ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി വലിയ തപസ്യായിരുന്നു, 10,000-കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ തപസ് ചെയ്തു അല്ലെ, എന്നാലും ഒരു അപ്സരസിന്റെ മുന്നിൽ പതറിപ്പോയി. അതുപോലെ ഇവിടെ പറയുന്നു, കശ്യപന് അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെ ഭാര്യ നിർബന്ധിച്ചപ്പോഴും അത് തടയാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, ആ ഭാര്യയുടെ ഇംഗിതത്തിന് വഴങ്ങുകയുണ്ടായി. ഇവിടെ ഹരിദാസ് താക്കൂറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം എപ്പോഴും ജപിച്ചിരുന്നു 3 ലക്ഷം തവണ. എപ്പോഴും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു. ആരൊക്കെയാണ് അസോസിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ജഗന്നാഥ് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം നേരിട്ട് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന് കൊടുത്തത്. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ താഴ്ന്ന കുലത്തിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ബ്രാഹ്മണനോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവനോ സ്വയം ബ്രാഹ്മണനോ ആയിരുന്നില്ല. എന്നിട്ടും കൃഷ്ണാബോധം ഉണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് അങ്ങനെ ഒരാക്രമണത്തിൽ നിന്നും സ്വയം സംരക്ഷിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ മായാദേവി തന്നെ സ്വയം വരികയുണ്ടായി ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പരീക്ഷിക്കുവാനായി. മായാദേവിയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ പരീക്ഷിച്ച അവസാനം പരാജയപ്പെടുകയും മായാദേവി പറഞ്ഞു, നീ എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമം നൽകുന്നു, അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു, എനിക്കും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം നൽകണമെന്ന് പറയുകയും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഹരിനാമം ദീക്ഷ നൽകുകയും ചെയ്തു മായാദേവിക്ക് പോലും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ അത്രയും കാരുണ്യമുള്ളവനാണ്, മറ്റുള്ള മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിനെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കശ്യപന് അത്രത്തോളം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയും. കശ്യപൻ ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ഭാര്യയുടെയും സംഭാഷണത്തിൽ നിന്നും ശിവന്റെ ഒരു ഭക്തനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ. ഒക്കെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിലെടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. വാഞ്ച കൽപതരൂപശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിദാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമഃ. ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ്, ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरे हरे. हरे कृष्ण.